नमस्कार दर्शक बंधु आजिर एही नूतन भिडियोरे आपण मानंकु स्वागत। दर्शक बंधु आमे समस्ते मनर शांति पाई घरे पूजा करिथाउ। ता सहित अनेक पूजा पर्वाणी रे घरे दीप जालिबा यह सनातन धर्मर एक प्राधान्य कार्य अटे। आपण माने मध्य अनेक पूजा पर्वाणी रे निज घरे दीप जालुथिबे एवं प्रत्येक दिन मध्य संध्या समय रे एवं सकाले दीप जालुथिबे। दर्शक बंधु कोन आपण माने जानिछंती कि आपण जेतेबेले दीप जालुछंती सेही दीप रे एही चारोटी जिनिस को पकई करी जाली देबा द्वारा आपणकर वर्ष वर्षर धनजनित समस्या दूर हेबा सहित आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। ता सहित जेउ माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती सेमानंकु 2 मास मध्यरे समस्त ऋणरू मुक्ति मिलिजिब। जदि परिवार रे कलह अशांति ए सबु देखा जाउथिला तेबे से सबु मध्य दूर होइजिब एवं नकारात्मक शक्ति दूर होई घर को सकारात्मक शक्तिर संचार हेब। दर्शक बंधु प्रत्येक समस्या पाई किछि अलगा अलगा उपाय रहिछि। सेथिपाई आपण माने दीप जालिबा समय रे दीप रे पकई दियंतु एही चारोटी जिनिस। तापरे आपण माने निजे ही चमत्कार देखिबा पाई लागिबे। दर्शक बंधु एथिरे आपणकर बहुत सारा टंका खर्च हेबो नाही बरं आपण माने एही उपायटी करिबा द्वारा आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। जेमिति कि आपणकर अलगा अलगा समस्या पाई आपण एही समस्या को थरे मात्र परीक्षा करिकी देखंतु। दर्शक बंधु प्रत्येक मनीषर किछि अलगा अलगा समस्या रही थाए किंतु एही धनजनित समस्या प्रत्येक लोकंकर घरे घरे रही थाए। सेथिपाई मु आजी आपण मानंकु जे उपायटी बताउछि से उपायटी को जे कोनोसी भी व्यक्ति निजर धनजनित समस्यारू मुक्ति पाइबा पाई करि पारिबो। आपण माने तो निजर पूजा घरे प्रत्येक दिन दीप जालुथिबे सेही दीप रे ही आपण माने एही चारोटी जिनिस पकाई जाली दियंतु। तेबे दर्शक बंधु से जिनिस कोन यह जानिबा पूर्वरु आपण मानंकु अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। तेबे दर्शक बंधु प्रथमे आपण माने जानी रखंतु जे पूजार दीप आपण माने किपरि व्यवहार करिवे। कोन आपण माने पूजार दीप को बारंबार व्यवहार करि सारिबा परे फिंगी देउछंती कि कोन आपण माने मध्य एपरि भूल करूछंती कि आपण मानंकु लागुछि माटीर दीप को पूजा करि सारिबा परे ताकू फिंगी देबा उचित हेबो किंबा आपण माने जेउ पितल दीप को आपणक घरे प्रज्वलन करूछंती ताहा बहुत दिन परे आपण माने ताकू बदलई देउछंती कि जदि आपण माने भी एपरि भूल करूछंती केवल एही भिडियोटी खास आपण मानंक पाई। जदि भी आपण माने एपरि लोकंकु देखिछंती जेउ माने एमिति भूल करूछंती सेमानंकु गोटिए शेयर करंतु। दर्शक बंधु समस्तंक मनरे किछि अलगा अलगा समस्या रही थाए एवं सेथिपाई मां वृंदावतींक निकटरे अलगा अलगा मंत्र करी सेमाने पूजा करिथांती। तेबे प्रत्येक दिन सेही दीपटी को जालिबा द्वारा से दीपटी सिद्धि होई जाई थाए। सेथिपाई आपण माने जेउ दीपटी को व्यवहार करूछंती
ସେହି ଦୀପଟି ଯଦି କଳା ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଧୋଇ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦୀପଟିକୁ ନ ଧୋଇ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘୋର ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସେ ଦୀପଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଧୋଇ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପିତ୍ତଳ ଦୀପ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ନୂତନ ଦୀପଟିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରୁଣା ଦୀପଟିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଉଥିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିଲେ ଯଦି ସେହି ଅତିଥିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦୀପଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଉଥିବ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏପରି ଭୁଲ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପଟି ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବ ସେତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି କିମ୍ବା ତାର ସ୍ୱଭାବ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ପ୍ରକୃତିର ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦୀପଟି ରହିଥିବ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପିତାମ୍ବରୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବେ ଏବଂ ସେ ଜଲଟିକୁ ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଦେଖିବେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଭଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉନ୍ନତି କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରୁଟିଏ ସେହି ଦୀପର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ବତେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପରେ ଏମିତି କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇ କରି ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହେବ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ। ଘରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ କରାଇବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ତ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଦୀପ ଲଗାଉଥିବେ। ଯେପରିକି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତେ ପଇସାକୁ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଦୀପରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ କରି ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦୀପରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୋରିଷକୁ ପକାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଦୀପଟିର ମୁଖକୁ ଆପଣ
ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖିବେ। ସେହି ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ଅଲେଇଚ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶତ୍ରୁଜନିତ ପୀଡ଼ାରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେହି ଶତ୍ରୁର ନାମ ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଏମିତି ରେଗୁଲାର କରିବେ। ତେବେ 2ଟି କର୍ପୂର, 2ଟି ଅଲେଇଚ, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପରେ ପକାଇ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ସେହି ଦୀପରେ କିଛି ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଜାଳିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ବୁଲାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ବୁଲାଇ କରି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯାଏଁ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯିବ, ସେହି ପାଉଁଶଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆପଣମାନେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକରି ସେ ପାଉଁଶକୁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ତାହା ନ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ।